A pleasant good evening to one and all. Don't be dismayed by goodbyes. A farewell is necessary before you can meet again and meeting again. After moments or lifetimes is certain for those who are friends. Farewell will be a very memorable occasion in our life when we look back. Look back with a smile, go forward with courage. Many wishes for all that is good go with you. Our memories of yesterday will last a lifetime. We will take the best, forget the rest, and someday we'll find that these are the best of times. The key to student success is a great school, and the key to a great school is a great principal. She is none other than our beloved headmistress, Reverend Sister Nirmala Mary Garu. Sister, we are grateful for the countless ways you have gone above and beyond, whether it be supporting the staff, giving advice, or simply being approachable for every student. You are an inspiration for students and other teachers alike. We solemnly welcome you, sister, to this farewell party. Hearty welcome you, sister. Everyone who remembers his own education remembers teachers, not methods and techniques. The teacher is the heart of the educational system. Great teachers empathize with kids, respect them, and believe that each one has something special that can be built upon. I extend an affable welcome to Sister Jyoti Garu, Mr. Velangni Reddy sir, Mr. Anil Tejas sir, and all our teachers. Hearty welcome, teachers. Non teaching staff is an employee within an academic vocational environment whose jobs do not involve teaching. I give a genuine welcome to all our non teaching staff to this farewell party. I welcome you all. I give an amiable welcome to our seniors and my friends to this farewell party. I would like to welcome you all to this farewell party of my seniors. Thanks for your nice presence here in huge number and give this party an importance. My dear friends, today we are giving farewell party to our seniors. How fast the moment has come that we have to see off them. Prayer is described in the Bible as seeking God's favor, pouring out one's soul to the Lord, crying out to heaven, drawing near to God, and kneeling before the Father. The prayer of a righteous man is powerful and effective. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Let us start this gathering with Bible reading. Bible reading. The word of God is taken from the book of Thessalonians, chapter 5, verses 23 and 25 to 28. May the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit and may your spirit and may your spirit and soul and body be kept our Lord Jesus Christ. Beloved, pray for us. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. This is the word of God. Thank you, Somya. Now I invite P. Shweta from 10th class to sing a prayer song. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all
altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me sing. Beauty that makes this heart adore you. Hope of your life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Shweta and Jessica. Now, our 9th class girls are coming to perform a dance. Let's welcome them. నిక్కర్ నుండి జీన్స్ లోకి మారిన, సైకిల్ నుండి బైక్ లోకి మారిన, కాన్వెంట్ నుండి కాలేజ్ కి మారిన, నోట్బుక్ నుండి ఫేస్బుక్ కి మారిన, ఏరా పిలుపు నుండి బాబాయ్ పిలుపు దాకా కాలింగ్ మారిన, ఫ్రెండ్ అన్న మాటలో స్పెల్లింగ్ మారునా, ఫీలింగ్ మారునా, ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారరే, ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారరే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. పుల్లైసు నుండి గ్రీన్ స్టోన్ కి మారిన, రెండిట్లో చల్లదనం ఫ్రెండ్షిప్. ల్యాండ్ లైన్ నుండి స్మార్ట్ ఫోన్ కి మారిన, మాటల్లో చిలిపిదనం ఫ్రెండ్షిప్. డ్యూరింగ్ టాకీస్ నుండి ఐమాక్స్ కి మారిన, పక్క పక్క సీట్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. పంచుకున్న పాప్కార్న్ ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారరే, ఎండు కాని లోకి మారిన ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారరే, ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారరే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छमे पायल घुंघरू बदन त्यारे खुटमा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बदन त्यारे खुटमा, लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छन हरा, लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छन हरा, चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, शरारा 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 गुलाबी ఏడువనే క్షణం కూడా నిన్నే బుజ్జమ్మా బుజ్జమ్మా, ఏ మరువనే కలల్లోనూ నిన్నే బుజ్జమ్మా బుజ్జమ్మా, గొడవలే పడనులే నీతో గొడుగులా నీడవుతానే, అడుగులే వేస్తానమ్మా నీతో అరచేతుల్లో మోస్తున్నే, గుండెల్లోనా నిన్ను దచేసి గూడే కట్టి గుప్పాలెక్క చూసుకుంటానే.
పిల్ల పిల్ల ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల 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 सुन रे जानू दिलू చేసారేను అదిరే కన్ను కుంటే పిల్ల పిల్ల ఓ ఫుల్ మూను ఉన్నానే క్లౌడ్ నయను వడ్కా వైను నువ్వే పిల్ల పిల్ల ఏ సావరియా చలియా కుంటగా నువ్వేస్తుంటే నా దునియా రెండుగా అయిపోతున్నదే నీ మనియా సతియా మాయలో మనసు పడ్డానా నాలోనే లేనా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల చెంపకు పింపుల్ల ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల కళ్ళకు రేబాన్ల ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల మందుకు మంచిగా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల 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 Exclusive DJ Sai Ganesh. Ninth class boys are coming to perform a dance. Let's welcome them with a thunder of applause. సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ సిన్నారాములమ్మ చొమ్మగిల్లి ముద్దిలవే చూపించవే నాపై ప్రేమ నల్ల నల్లాని కళ్ళతో నసుకు నడుముతో నన్నాగవే చేస్తేవే గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళోనే వాళ్ళనే చుట్టూ తిప్పుకున్నారే ఓ సిన్నారాములమ్మ చెమట సుక్కోలకి సయ్యకే నీ శైల కుంగుకే ముడివయ్యవే మా మామగారు చెప్పుడు సరే మీరు కొట్టుడు సరే అదే 190 ఇలా ఇంకో 90 ఎట్లా కొట్టు రోజు ఉంటుంది పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు పొట్టి కూర దానంచుకు పెట్టు బండుగొట్టు బండుగొట్టు వాడకట్టు లెసుకే తట్టు పుట్టిక చూసుకో అద్దషేరు అచ్చల గుర్రం ఇసిల్ కుమారు ఇచ్చి పడేద్దాం కుచ్చి పడేద్దాం ఎవరంట మత్తడో చూద్దాం
Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dicen? La Marta se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para. സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ വെട്ടി എരിയേണ്ടത് വിരലുകളല്ല. Thank you guys for your rocking performance. Let's give them with a big round of applause. Our outgoing students, Sushant and Rohita, are sharing their experience with us. Please come on to the dais. Good evening to you all. I come before you today with a lot of emotions, even through usually I come before you today with a lot of emotions, even though usually I am not a very emotion boy. This is the last time for addressing you all in this fashion. Furthermore, I have a lot of memories in this place. I think you are all also carry these memories. The beautiful school will always be an important for us. I would like to say thank you to our beloved headmistress, Reverend Sister Nirmala Mary Garu, for your guidance and support, love on us. Your leadership inspires us every day. Your vision for our school is truly remarkable. We are very lucky to have a headmistress like you. You have made a positive impact to our lives. I personally thank you to you, my dear headmistress, for your support and encouraging me in always. Furthermore, we will miss those little moments and fun in the playgrounds and chatting in the corridors. Who can forget the highly awaited school bell for recess time? We would all rush out of the classroom
as if we were like animals in the cage who have lived free. Friendship and social interactions are one of the best aspects of school. I, th- I think you all will agree with this one. This very special day, let's all make a promise that we will always stay in touch with our friends. Do you think that I will end this speech without acknowledging our teachers? Well, that is simple impossible. Dear teachers, what we are today is because of you all. This knowledge that you gave us will be our weapon for the life ahead. Respected teachers, you are all occupy a high status in the life every student. Dear friends, students and teachers, this is a day of celebration. Let's make this farewell the best farewell in the school history. Thank you. Good evening, everyone gathered here. Respected Headmistress, Reverend Sister Nirmala Mary Garu, beloved teachers, non-teaching staff, juniors, and my dear friends. I am Rohita here today with the wealth of knowledge. Studying and learning here has been a fantastic experience to me, and so thankful to this school. I learned many things in this school like discipline, punctuality, improving self-confidence, enthusiastic, etc. School life is the best thing which we can't get it back. We go to school every day to learn some knowledge. As I wanted to spend more time in this school, but it is not possible. The only thing I can do is to share my experience. We are going to miss you a lot. It's time to say goodbye, but goodbyes are not forever. Goodbyes are not end. They simply means I'll miss you until I meet you again. Dear friends, we studied together, spent our emotions in the school. Physically we departed, but we are together in hearts. I'm going to miss you a lot, and we the 10th class students batch 2023 to 24, we are going to miss you a lot. Thank you. Thank you, Sushant and Rohita, for sharing your experience. Now, our 10th class students, Shweta is going to sing a song. Let's welcome them. చింతవాలే గిల్లి గిల్లి కజ్జాలెన్నో పెంచుకుంటూ తుల్లి తుల్లి నిన్నే తేలే స్నేహం మొదలు తుదలు తెలిపే మూడే వీడకుంటే ఒంటరైన ఓటమైనా వెంట నిలిచి Thank you, friends, for your melodious performance. Give them a big round of applause. I request our Telugu teacher Vijay Lakshmi Garu to share her valuable thoughts with us. Welcome with a big round of applause. అందరికీ శుభ సాయంత్రం.
వీడుకోలు కార్యక్రమంలో భాగంగా విచ్చేసి ఉన్న తమ తమ సీటుల్లో ఆసీనులైనటువంటి మన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గారైన గౌరవనీయులు మన సిస్టర్ నిర్మల మేరీ గారికి అలాగే మన నాతోటి ఉపాధ్యాయులకు నా హృదయపూర్వక నమసుమాంజలు. అయితే ఇంకా ఇక్కడ విచ్చేసి ఉన్న విద్యార్థినులకు అలాగే మా ఉపాధ్యాయులందరి తరపున మా ఆశీస్సులు. ఈ కార్యక్రమము వీడ్కోలు కార్యక్రమం. వీడ్కోలు అనగా వీడి వెళ్ళిపోవుట. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారంటే నర్సరీ నుంచి ఇక్కడే 10వ తరగతి వరకు మీరు చదివి ఉన్నటువంటి అమ్మ ఒడిని విడిచి, తల్లి ఒడిని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ఎంత సొంతమో చూడండి, ఎంత స్వతంత్రమో చూడండి, ఎంత స్వేచ్ఛో చూడండి. ఈ స్వేచ్ఛ మీకు ఇక ఉండదు, ఇంత సొంత మీకు ఉండదు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో అంటే ఎడబాటు, వీడ్కోలు అనగా ఎడబాటు అని అర్థం. అంటే ఎడబాటు మీకు తప్పదు. అంటే ఇది ఒక రకంగా చూసుకుంటే శుభదినమే. ఈ శుభదినం అయినప్పటికీ ఎందుకు శుభదినము అంటే సంతోషంగా 10 సంవత్సరాలు ఎక్కడే తల్లి కడుపులో నవమాసాలు మోసినట్లుగా ఇక్కడే చదివి, ఇక్కడే ఉండి, ఇక్కడే పెరిగి, ఆలనా పాలన ఉండి, అలాంటి పరిస్థితి నుంచి మీరు గూటిలో నుంచి రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లాగా ఎగిరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆయా కళాశాలల్లో చేరుతూ ఉంటారు. అంటే రకరకాల పక్షులు ఉంటాయి అక్కడ, అంటే రకరకాల ప్రవర్తనలు కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి ప్రవర్తనల్లో మధ్యకి మీరు వెళుచున్నారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలి, మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలంటే మీ పాఠశాల పేరు చెడకుండా మీరు మీ ప్రవర్తనను, మీ నడకను మీరు మంచిగా చూసుకోవాలి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలి. అంటే ఎక్కడ ఏమి చదివినా, ఎక్కడ ఎంత ఎదిగినా ఏది చెప్పుకోరు. కానీ ఎక్కడ నువ్వు పెరుగుతున్నా కానీ ఎవరబ్బాయి అబ్బాయి, ఎవరు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటారు కదా, అంటారా లేదా? అలాగే ఏ స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు అని, ఎక్కడ చదివాడు అని అడుగుతారు. అందుకోసమే పాఠశాల పేరు నిలిపేవారుగా మీరు ఉండాలని ఈ వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. అయితే ఒక విషయం, 10వ తరగతి పరీక్షలు ఆసన్నమైనవి. మీకు ఈ పరీక్షల్లో భాగంగా ఇంకా నిక్కచ్చిగా చెప్పాలంటే 15 రోజులు మాత్రమే. ఈ 15 రోజుల్లో మీరు ఏ విధంగా చదువుతున్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు అంటే మీరు ఇప్పటికైనా మించిందేమీ లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ 15 రోజులు కూడా మీకు అమృత గడియలు. ఈ అమృత గడియల్లో మీరు ప్రతి క్షణము విలువైనది. ఈ విలువైన క్షణాన్ని మీరు ఎంత మాత్రం కూడా వృధా చేసుకోరాదు. ఎందువలన అంటే మనము సముద్రంలో పడవ ఎక్కినప్పుడు ఆ పడవలో మనము దిక్కునే చూస్తాము. అంటే ఆ అవతల ఒడ్డుకి చేరటానికి దిక్కును మాత్రమే చూస్తాము. అంటే మన చుట్టూ ఏమి కనపడదు. ఏం కనపడతాయి? నీరు మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ నీరు బోటులో కనుక చేరినట్లయితే పడవ ఏమవుతుంది? మునిగిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటి ప్రమాదాన్ని తీసుకొని రాదు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ సమయంలో గుర్తు చేస్తున్నాను. అంటే ఇంకా మీరు ఒక వేటాడే సింహము అడవిలో తమ ఆహారం కోసం వేటాడుతుంది, అంటే పోరాడుతుంది, యుద్ధం చేస్తుంది. యుద్ధం చేయకుండా తను నోరు తెరుచుకొని కూర్చుంటే తనకి వన్యమృగాలు వచ్చి నోట్లో పడతాయా?
పడవ కదా, పడతాయా? పడవు. కాబట్టి అది కూడా మీరు పోరాడాలి, యుద్ధం చేయాలి. దేని మీద యుద్ధం చేస్తారు? చదువు. ఎలా యుద్ధం చేయాలి, ఎలా పోరాడాలి అంటే ఒకటే మార్గం, దీక్ష, అకుంఠిత దీక్ష. దీక్ష ఎలా ఉండాలి? అకుంఠిత దీక్ష అంటే గట్టిగా ఉండాలి. అంటే మన మహాభారతంలో చూసినట్లయితే మనకి ఏకలవ్యుడు కనిపిస్తాడు. ఏకలవ్యుడు ఎలాంటి దీక్ష చేశాడంటే, ద్రోణాచార్యుడు తన విలువిద్యను తమ శిష్యులకు నేర్పిస్తున్నప్పుడు తను ఏకలవ్యుడు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు తను తిరస్కరిస్తాడు. తిరస్కరించినప్పుడు ద్రోణాచార్యుడి యొక్క బొమ్మను బంకమట్టితో తయారు చేసి ఆ బంకమట్టిని బొమ్మను ఎదురుగా పెట్టుకొని గురువుని ఎదురుగా పెట్టుకొని ఆయన ఎదురుగా కూర్చొని తన దీక్షను మానుకోకుండా తన విద్యను అభ్యసిస్తాడు ఏకలవ్యుడు. అంటే అంత గట్టిగా అంత చక్కగా ఆయన దీక్షను ప్రారంభిస్తాడు. అయితే ఆ దీక్షలో ఆ విద్యను అభ్యసించడం ఎలా అభ్యసిస్తాడంటే, ఒకనాడు వేట కోసము తన కుక్కలతో ఎంబడబెట్టుకొని ద్రోణాచార్యుడు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కుక్కలన్నీ కూడా వచ్చినప్పుడు ఈయన ఆ అడవిలో ఏకలవ్యుడు ఉండటం చూస్తాయి అన్నమాట. చూసినప్పుడు వింతగా కనిపిస్తాడు ఏకలవ్యుడు. ఆ వింతగా కనపడినప్పుడు ఆ ఒక కుక్క చూసి తనని మొరగటము అంటే ఎలా నోరు తెరుచుకొని ఉండటం, అది మూసేలోపే ఆ 7 బాణాలను తన నోటిలోకి మూయకుండా వదిలేసి చంపేస్తాడనమాట. అంత ఎక్కువగా అంత విధిగా ఆయన దీక్షను మానుకోకుండా అంత ఇదిగా అభ్యసిస్తాడు. అంటే అంత ఇదిగా నేర్చుకోవాలని నేను మీకు ఈ సమయంలో గుర్తు చేస్తున్నాను. అయితే ఇంకొకటి, మహాభారతంలో అర్జునుడు కూడా అంతే. ఆయన కూడా ఏం చేస్తాడంటే, మహాభారతంలో ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర విలువిద్యను నేర్చుకున్నప్పుడు పాండవులు కౌరవులు ఇద్దరు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర విద్యని అభ్యసించినప్పుడు ఆ విద్యలో భాగంగా ఒకరోజు పరీక్షించాలనుకుంటాడు ద్రోణాచార్యుడు. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు బాగుంటారు శిష్యుల్లో అని చెప్పి పిలిచినప్పుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు మామిడి చెట్టు కిందకి పిలిచినప్పుడు శిష్యులందరినీ అడుగుతాడు. ఏమనంటే, మీరు ఈ చెట్టు కింద ఏమి చూశారో అవి చెప్పండి అని అడుగుతాడు. ద్రోణాచార్యుడు అడిగిన దానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా, ఒకరు చెట్టు అని, ఒకరు ఆకులని, ఒకరు పక్షి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి తర్వాత ప్రియశిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడిని పిలిచి అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ప్రియశిష్యుడైన అర్జునుడు తనకి ఏమీ కనపడిద్దో, తన దీక్ష, తన గురి, తన ఏకాగ్రత ఏమిటో అదే కనపడిద్ది. గురువుగారికి ఏం చెప్తాడంటే, ద్రోణాచార్యుడికి ఒక పక్షికి కన్ను మాత్రమే కనపడుతుంది గురువర్య అని చెప్తాడు. అంటే అప్పుడు బాణాన్ని సంధించమని చెప్తాడు బాణంతో. అప్పుడు పక్షిని కన్నుని రాల్పుతాడు. అలాంటి సందర్భంలో అంటే ఎంత దీక్ష, ఎంత అభ్యసించాడో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే, నేను మీకు ఈ సమయంలో గుర్తు చేస్తుంది, గురి, ఏకాగ్రత, దీక్ష, పట్టుదల, కోరిక, ఇవన్నీ మీకుంటే మీ భవిష్యత్తు బంగారు బాటగా మారుతుందని నేను సవినయంగా కోరుచున్నాను. అంటే మీదే విజయం కావాలని. డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ సమయంలో మీరు దీక్ష కనుక లేకపోతే, ఏకాగ్రత కనుక లేకపోతే, గురి కనుక లేకపోతే మీ భవిష్యత్తు బంగారు బాటగా మలుచుకోలేరు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మించింది లేదు. కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. కనుక ఈ సమయంలో మీరు మీ విజయాన్ని తప్పక చేకూర్చుకోవాలని కోరుకుంటూ వస్తున్నాను. విజయం మీదే కనుక మీరు గట్టిగా చదవటం నేర్చుకోండి. అయితే శుభము 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 నిత్యము, శుభము 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 నిత్యము. డియర్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, మీ పక్కనే 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కనుక
వారిని అడిగి సలహాలు సూచనలు అడిగి తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Miss, for your valuable words. Now, our friend Saranya is coming to perform a dance. Let's welcome her. Give them a big round of applause. పలికే గోరింకా చూడవి నా వంక ఇక వినుకో నా మది కోరిక కోరిక నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగ రేపటి స్వప్నాన్ని నేనెట్టా నమ్మేది నే నాటితే రోజా నేడే పూయడే పలికే గోరింకా చూడవే నా వంక ఇక వినుకో నా మది కోరిక పగలే ఇక వెన్నెలా పగలే ఇక వెన్నెలా వస్తే పాపమా రేయిలో హరివిల్లే వస్తే నేరమం బదులు టివ్ టివ్ మదిలో జివ్ 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 బదులు టివ్ టివ్ మదిలో జివ్ 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 కొంచెం ఆశ కొన్ని కలలు కలిసుండేదే జీవితం నూర కలలను చూచినచో ఆరు కలలను ఫలించు కలలే దరి చేరవా పలికే గోరింకా చూడవే నా వంక ఇక వినుకో నా మది కోరిక నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగ రేపటి స్వప్నాన్ని నేనెట్టా నమ్మేది నే నాటితే రోజా నేడే పూలే. Thank you, Saranya, for your energetic performance. Reverend Sister Nirmal Mary Garu, to wish all the 10th students with your valuable words. Please come, sister. Dear Sister Aragya Mary and Sister Little Teresa, Headmistress of St. Anne's Girls High School, Pirangipuram, and Sister Aragya Mary, the correspondent of our institution, we warmly welcome you into our midst. Also is going to take part in our celebrations in our farewell bidding, that which we are going to give to all our 10th children. So let's welcome them with big round of applause. All of you to give big round of applause to our sister. Please come and share our happiness as we are bidding farewell to our beloved to our dear students who are leaving this institution in a couple of days. మరి ఇప్పటి వరకు 2-3
అంటే 2-3 కాదు 5-6 ఐటమ్స్ కంపల్సరీగా పిల్లలు బాగా చేశారు. మరి నాకంటే ముందుగా 10th స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు. మరి అదేవిధంగా తెలుగు టీచర్ ఏ విధంగా లైఫ్ అంటే ఏంటి, స్టూడెంట్ యొక్క జీవితం అంటే ఏమిటి అని పాఠం చెప్పినట్టుగా క్షుణ్ణంగా పొల్లుపోకుండా క్లాస్లో పాఠం చెప్పినట్లుగానే చక్కగా చెప్పారు. తెలుగు టీచర్ లాగా నేను తెలుగులో చెప్పలేను, బట్ ఐ కెన్ సే సంథింగ్ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ పే అటెన్షన్. ఎందుకంటే నాకు నిన్న మొన్న మరి గడిచిన 3-4 డేస్ నుంచి నేను స్కూల్ క్యాంపస్లో లేను, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు బిడ్ ఫేర్వెల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. So this is an auspicious occasion. So time will come and go, but still God is with us and He will never leave us as orphans, God said. Someone has rightly said that 2 hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last. So when do we say hello? When we meet the person first time, we say hello. When we are departing from one person, when we are leaving from one person, or when we are moving from one place to another, we say goodbye. And here is a time for all the 10th children. They are going to leave our campus. So this is a time of goodbye to all our children. So good evening to the respected Sister Arogya Mary, the correspondent of our school, Sister Little Teresa, the headmistress of St. Anne's Girls High School, Sister Maria Rani, who graced this occasion, Sister Jyoti Esther, all my beloved teachers, my dear students of 10th who are outgoing, and the juniors, 9th students who are witnessing this program. So let us all welcome them with thunder of applause into our midst as I speak out the valuable message for the outgoing 10th children. Today is a very emotional day. We all have gathered here to bid farewell to our students who are leaving this school after successful completion of their 10th in the school. Of course, they have not completed the exams, still they are with us, but they have completed their schooling and they are leaving the institution. At this time, I want to implore my dear outgoing students to always see yourselves as good ambassadors of the school and never allow selfish interest to blemish the integrity you have nurtured over the years in this great institution, St. Anne's School. Be kind and good to people you meet on your way up. So once you leave this institution, as teacher said, Telugu teacher, she addressed saying that you are like birds in the cage right till now. And now we are going out as flying birds and you are going to meet different people in the colorful outworld. So colorful outworld is your college studies. So you are going to meet different people in the college. So what does it communicate to all of you? So till now, all of you are in one group and sitting and reading here, all of you being in one classroom, 40 members, 50 members together from your childhood to till today. So, but now you are going to different colorful world, that is different colleges you are entering. So you don't meet all of your friends from those who met here from childhood to till today. So what does it mean? So your integrity. So allow your selfish interest to blemish the integrity you have nurtured over the years in this great school. ఈ స్కూల్లో ఎంతో చక్కగా మీరు మరి అన్ని విషయాలు కూడా నేర్చుకొని ఉన్నారు. నర్చర్డ్ అంటే తెలుసు, ఒక చెట్టుని మనం ఏ విధంగా నర్చర్ చేస్తాం. చెట్టు పెరగాలి అంటే దాని అభివృద్ధి కోసం మనం ఎంతగానో దోహదపడుతూ ఉంటాము. చెట్టుకు నీరు పోయటం, తర్వాత చెట్టుని ట్రిమ్ చేయటం, తర్వాత చెట్టు పెరిగి అది చక్కగా ఫలించటం, దాని పండ్లు మనం కోసుకోవటం, అవన్నీ కూడా చూస్తాం. బీ కైండ్ అండ్ గుడ్ టు పీపుల్ యు మీట్ ఆన్ యువర్ వే అప్. ఎంతోమందిని మీ యొక్క జీవితంలో కలుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరి పట్ల మీరు దయగా ఉండాలి.
ఇక్కడ వరకు మీ ఫ్రెండ్స్ని మాత్రమే మీరు చూస్తున్నారు. బట్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద వరల్డ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ మెనీ పీపుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కైండ్ టు దెమ్. సో అలౌ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ గైడ్ యూ యాజ్ యు జర్నీ ద గ్రేట్నెస్. మరి దేవుడు మీతో ఉండాలని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం. మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ దేవుడు లేకపోతే, నేను చాలాసార్లు మీకు ఎన్నో సందర్భాలలో దేవుడి గురించి చక్కగా ఈ ఒక్క విషయాన్ని చెప్పాను. ఈరోజు మనం అందరము జీవంతో ఉన్నాము అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటమ్మా? ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా దేవుడు మనకి నూతన దినాన్ని కలిగించారు అని అర్థం. మరి మనం కూడా మన వేలో ఎంతోమందిని ప్యాసింజర్స్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్యాసింజర్స్ అందరికి కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా బీ గుడ్, డోంట్ బీ వాట్ టు సే, చాలాసార్లు మనము నర్వస్గా ఫీల్ కావటం, సరిగ్గా వాళ్ళని చూడకుండా ఉండటం, తర్వాత వాళ్ళ పట్ల కనికరము దయ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. మరి అలా కాకుండా ఎక్కువ శాతం మనం దేవుడి మీద భారం వేసి, అదే విధముగా మీ తల్లిదండ్రులు చూపించిన అడుగుజాడల్లో మీరు అందరు నడవాలి. తోటి వారిని కూడా అదే విధంగా చూడాలని మరి ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. సో హియర్ on behalf of the school, I bid you farewell and wish you best of luck in your days ahead. And I'm very much impressed and happy to say that during your stay here, the school neither witnessed nor recorded any of such cases. Of course, ఇక్కడ రికార్డెడ్ అంటే మీకు అర్థం కావచ్చు, కొంతమందికి అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పటికే. మరి కొన్నిసార్లు మన మిస్బిహేవియర్, మన యొక్క ప్రవర్తన వల్ల టీచర్స్ కానీ పాఠశాల యాజమాన్యం కానీ కొన్ని విషయాలలో పిల్లలు చేసే చిల్లర పనుల వల్ల శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి కోసం కొన్నిసార్లు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి యాక్షన్ అనేది నాట్ సింప్లీ టు కిల్ యువర్ ఈగో, మీ యొక్క అహాన్ని అణచడానికి కాదు, లేదంటే మీలో ఉన్నటువంటి కోరికల్ని అణచడానికి కాదు, లేదంటే మీ యొక్క ఎమోషన్స్ని అణచడానికి కాదు. ఏమి చేసినా ప్రతి టీచర్ కూడా మీ యొక్క విషయంలో శ్రద్ధ వహించి, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ స్కూల్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మంచి భావి పౌరులుగా వెళ్ళాలి అనే తపనతోటే మేము ఏదైనా కూడా యాక్షన్ తీసుకొని ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీ యొక్క విషయంలో ఏదైనా రికార్డ్ చేస్తున్నామంటే అది అప్పటికే, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులకు కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలు తెలియపరచాల్సి వస్తుంది. మీ యొక్క జీవితం అనేది మీ తల్లిదండ్రులు మీకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం. తల్లిదండ్రులు మనకు అలాంటి వరాన్ని ఇవ్వలేనట్లయితే మరి ఈరోజు మనమందరం ఈ యొక్క పాఠశాలలో ఇంత చక్కగా, ఇంత ఆనందంగా, ఇంత సంతోషంగా ఉండే వాళ్ళం కాదు. మరి తల్లిదండ్రులకి మంచి బిడ్డలుగా మీరు జీవించాలనే ఉద్దేశంతో కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని కరెక్షన్ చేయటం జరిగింది. మరి అలాంటి విషయాలలో ఎప్పుడైనా మేము మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినట్లయితే, ఎందుకంటే ఇది మా బాధ్యత టీచర్స్గా, మరి పాఠశాల యాజమాన్యంగా ఇది మా బాధ్యత. మిమ్మల్ని చక్కని మార్గంలో నడిపించలేనట్లయితే మరి ఇక్కడ మేము చేసేటువంటి శ్రమ అంతా కూడా వృధా అవుతుంది. అందుకనే కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని హార్ష్గా చూడాల్సి వచ్చింది, కొన్నిసార్లు సంతోషంగా ఉంచాల్సి వచ్చింది, కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాల్సి కూడా వచ్చింది. బాధ పెట్టిన విషయాలు చాలా తక్కువ, హార్ష్గా చూసిన విషయాలు చాలా తక్కువ, కానీ మంచితనం అనేది ఎక్కువగా మన పాఠశాల నుండి, మన ఉపాధ్యాయుల నుండి, తోటి స్టూడెంట్స్ నుండి మీరు చక్కగా నేర్చుకొని ఉన్నారు. సో నౌ లెట్ us all give big round of applause to all the teachers who guided you, who molded you and who trained you. ఒక చక్కని మొక్కలాగా చిన్న బిడ్డల నుంచి ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని చక్కగా నేర్పించి అన్ని విషయాలలో కూడా మీ విషయంలో శ్రద్ధపరిచారు. కాబట్టి మరి మీరందరూ కూడా చక్కగా హ్యాపీగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. You have left behind a very good legacy for the junior and incoming students. My dear students, as you leave this school, expect that some challenges await you, which of course I strongly believe, going by your antecedents and the manner you have conducted yourselves over the years and the skills and knowledge we have imparted in you, you will surely overcome them. Your brilliant achievements in academic discourses and in sports are indeed acknowledged. Your sweet memories will forever remain in our hearts. I and all the teachers, those who are in the school, wish to thank you for the uncommon zeal you have demonstrated to your studies. In your relationship with the teachers, management, the junior students, of course 9th students,
and even among yourselves. You maintain cordial relationships and all are under one, you have no so much. Last year some incident took place in our institution, but no one said one student name, because that shows that you have long, unity among one another. అవునా, కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ వన్ అనదర్. ఎవరికి పక్కనుండే వాళ్ళకి ఎలాంటి నొప్పి లేకుండా ఉండాలి. మీరందరూ ఒకే ఫెదర్ కింద, ఒకే బర్డ్ పక్షుల్లాగా మీరందరూ కూడా ఉన్నారు. మరి అంటే యూనిటీని ఇక్కడ కాదు, ఫర్ ఎవర్ దేవుడి దగ్గర కూడా మనం సంపాదించుకోవాలి. సో వేర్ ఎవర్ వి గో, వి విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ గుడ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద గుడ్ రికార్డ్. ఇక్కడే కాదు, మన ఇన్స్టిట్యూషన్లే కాదు, వేరే కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మంచి రికార్డ్ని మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. రికార్డ్ అంటే ఏంటి? మీ యొక్క ప్రవర్తనని మీరు రికార్డ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ విధంగా ఉంటున్నారో దాని గురించి మీరు రికార్డ్ చేసుకోవాలి. బీయింగ్ టఫ్ విత్ యూ ఎట్ టైమ్స్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ వీ హేట్ యూ. అవునా, మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ద్వేషించామా? పలకండి. ఏమో, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఏ స్టూడెంట్ని కూడా ద్వేషించలేదు. ఒకవేళ ద్వేషించినట్లయితే మరి దానికి ఎందుకు ద్వేషించామో మీరే తెలుసుకోవాలి. బట్ టు ప్రిపేర్ యూ ఫర్ ఎ గ్రేటర్ ఛాలెంజ్ ఎహెడ్. అవునా, మీ అందరినీ కూడా జీవితంలో మరి ఎన్నో మలుపులు ఉంటాయి. మనం అందరం కూడా ఘాట్ రోడ్కి వెళ్ళాం. కోటప్పకొండనది కోటప్పకొండకి వెళ్ళాం. రోడ్డు చక్కగా ఉందా? చెప్పండి, 10th క్లాస్ వాళ్ళు. మాటలు రావట్లేదా? ఎలా ఉంది ఘాట్ రోడ్డు? వంకర టింకర్లు ఉంది కదా. సిస్టర్స్ రాలేదు మన ఎమ్మటి, కొంతమంది వచ్చారు, కొంతమంది వెళ్ళారు. వంకర టింకర్గా ఉంది. మరి ఏదైనా కూడా మన జీవితంలో ఒక ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవాలి. అలాంటి ఛాలెంజెస్ని తీసుకోవడానికే మనం ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా ట్యూన్ చేస్తున్నారు. మరి ఏదైనా ఒకవేళ మీ విషయంలో అశ్రద్ధ కనపరిచినట్లయితే సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన విధంగా మేము మీకు మంచి నాలెడ్జ్ని అందించలేకపోయినట్లయితే అది మాది. మరి దేవుణ్ణి మేమే క్షమాపణ అడుగుతాం. సో అండర్ ద గైడెన్స్ యూ హ్యావ్ అటైన్డ్ దిస్ ఇంప్రెసివ్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విత్ గ్రేట్ ఆనర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. టుడే ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు సే దట్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ మెనీ అచీవ్మెంట్స్. మరి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మరి చాలా పాజిటివ్ రిమార్క్స్ మాకు ఇచ్చి వెళ్తున్నారు. ఫస్ట్లో అందరు భయంగా ఉన్నారు. మరి తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత భయాన్ని విడిచిపెట్టి మరి అందరూ కూడా ఈ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి చక్కగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయటం, తర్వాత క్లాస్లో కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉన్నారు. పోయిన సంవత్సరం కంటే 10th క్లాస్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళే అబ్బాయిలు ముఖ్యంగా చాలా డీసెంట్గా బిహేవ్ చేశారు. మరి అదంతా కూడా మరి మీలో వచ్చినటువంటి మార్పు, దేవుడు మీలో ఒక చక్కని మార్పు తీసుకొచ్చారు. చివరి వరకు కూడా మీరు అందరూ ఒకటిగా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఒక్కసారి మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ తరపున, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టర్స్ తరపున, టీచర్స్ అందరి తరపున ప్రతి విద్యార్థిని కూడా, ఇక్కడ నేను పరీక్షల గురించి ఏమీ చెప్పట్లేదమ్మా. జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు ఉంటాయి. ఆ మలుపులన్నింటినీ కూడా మనము దాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే ఆ మలుపులన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తామో మనం కావాల్సినటువంటి ఆ గోల్ని మనం రీచ్ అవుతాం. ఆ గోల్ని రీచ్ కావాలంటే దాని వెనుక ఎంతో ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. ఆ సక్సెస్కి మనం అందరం కూడా మరి తయారై సిద్ధంగా ఉండాలి. సో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ద టీచర్స్ దోస్ హూ గేవ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ ఆర్ యాంకరింగ్ 9th children for giving me this opportunity to address the children. So I once again thank Sister Arogya Mary, Sister Teresa, Sister Esther and all the teachers and my dear students. So those who are assembled here, so let us have continuation of the program because it's already getting late and before 7:30 we are going to wind up. So not 7:30 wind up. So the rest of the program will be continued and you can have dinner and later on we'll depart from this place. Thank you, my dear students. Thank you, sister, for your valuable message. Let us give her a big round of applause. Once again, I would like to extend a warm welcome to our chief guest. She is a remarkable individual who has dedicated her life to serving others and making a difference. It is an honor to have our correspondent Reverend Sister Arogya Mary Garu here today. She is a true leader and an inspiration to many. We are privileged to have our chief guest known as for their exceptional contributions to society.
We cordially welcome you, sister, to this farewell party. Thank you, sister, for your presence with us. Blessing enables growth. If you want the person beside you to grow spiritually, bless them. When we bless others, they learn how to bless too. Now I invite our correspondent, Reverend Sister Arogya Mary Garu, and our headmistress, Reverend Sister Nirmal Mary Garu, onto the stage to give blessings to 10th students. And also all the teachers. Please come, sisters. All the sisters are invited to on the stage. Hello. Good evening, students. How are you all? How are you studying? All 10th class students or 9th class students? Both classes? 10th class students ఇప్పటిదాకా ఒక అంబ్రెల్లా కింద ఉన్నారు, అవునా? ఉన్నారా లేదా? ఎల్కేజీ నుంచి 10th వరకు కొంతమంది, మధ్య క్లాసుల నుంచి కొంతమంది, అవునా? ఒకే అంబ్రెల్లా కింద ఈ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు, అవునా? ఎప్పటి నుంచి ఎట్లా అంబ్రెల్లా కింద ఉంటారా? ఉండరు కదా, ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మరి సెంటాన్ అంటే ఏంది? గ్రేస్, ఒక వరం. సెంటాన్ అనగానే ఒక వరం. ఆ వరాన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటున్నారు బాగా ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో. మంచి మేనేజ్మెంట్, మంచి టీచర్స్ని ఇచ్చింది మీకు. ప్రతి సంవత్సరం 100% తీసుకొస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈసారి కూడా మీరు 100% తీసుకొస్తారని నమ్ముతున్నాను నేను. యాజ్ ఎ కరస్పాండెంట్గా మంచిగా చదువుకొని మంచి పేరు తీసుకొస్తారని అనుకుంటున్నాను. మరి ఆల్వేస్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్వేస్. యూ హ్యావ్ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ ప్రాపర్లీ. ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? కొట్టివేతలతోట క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వంగానే బాగా చదవాలి. ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ 1-10 సార్లు చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ రాయాలో అది రాయాలి. బాగా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన పని లేదు, నీట్గా రాస్తారు. కానీ బాగా నీట్గా రాయాలి ఎగ్జామ్. కొట్టివేసి రాస్తే టీచర్లు కూడా ఇసుకుబుట్టి కొట్టేస్తారు మిమ్మల్ని, అవును కదా? కొట్టేస్తారు కదా ఇసుకుబుడితే. మీ టీచర్లను చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు, మీ తప్పులని కొట్టేస్తారు కదా, అవునా? మీరు సరిగా రాకపోతే ఏం చేస్తారు? కొట్టేసి మార్కులు కట్ చేస్తారు. అలానే పబ్లిక్ కూడా అదే జరుగుతుంది. చాలా నీట్గా రాయాలి. వచ్చిన ప్రశ్న ముందు రైట్ వేయండి, చదివి క్వశ్చన్ చదివి రైట్ వేయండి. ముందు వచ్చిన ప్రశ్నే బాగా నెంబర్ వేసుకొని రాయండి. ఫస్ట్ ఈజ్ ది బెస్ట్. చాలా చక్కగా రాయాలి ఎగ్జామ్స్. బాగా చదవండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా. ఇప్పుడు దాకా టీచర్లు స్పూన్ తోటి చదివించారు, స్పూను పెట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని బాగా చదివించారు. ఇక్కడ కాలేజీలకు పోతే ఇంకా మిమ్మల్ని చూసేవాళ్ళే ఉండరు. ఇక్కడ చదువుకున్న ప్రాక్టీసు, ఇక్కడ చేసే ప్రతి మంచి పనిని కూడా బయటికి పోయిన తర్వాత కూడా అదే పద్ధతిలో నడవాలి. సిస్టర్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు, మీకు మాకన్నా ఎక్కువ చెప్పారు, అవునా? చాలా చక్కగా చెప్పారు సిస్టర్ గారు. అదే ప్రవర్తనతో బయట కూడా మీరు మీ జీవితాన్ని మంచిగా గడపాలి. సెంటాన్ అనగానే ఎక్కడికి పోయినా జాబ్ దొరుకుతుంది మీకు తప్పకుండా. 10th క్లాసు బేసిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు, మీ జీవితానికి బేసిక్ సర్టిఫికెట్ 10th క్లాస్. మంచి మార్కులు, అదే మార్కులతో మీరు పైకి వెళ్తారు. ఏది చదవాలన్నా 10th క్లాస్ చూస్తారు, 10th క్లాస్ మార్క్సే చూస్తారు. ఏ ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మీరు 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అందరు తీసుకొని పోవాలి. ఇంత చదువుకొని 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే వేస్ట్ చదువుకోవటం.
అందుకని బాగా చదువుకొని మంచిగా చక్కగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి. ఆల్ ద బెస్ట్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఫర్ ద టీచర్స్ ఆల్సో ఆల్ ద బెస్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్. సిస్టర్ నిర్మలా గారు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆర్ ఆల్వేస్. థ్యాంక్ యూ అండ్ Now, I request our Anil sir to give a valuable speech for our 10th students. ఒక 5 నిమిషాలు, 5 నిమిషాలు, 5 నిమిషాలు చాలు. 5 గంటలు అక్కర్లేదు, 5 నిమిషాలు చాలు. క్యాజువల్గా మనం ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు హాయ్ హలో లేదా వెళ్తున్నప్పుడు బాయ్ అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటాం. అవునా కదా? సో అట్లానే ఇప్పుడు మనకి స్కూల్ లైఫ్ అనేది మెమొరీ. ఆ మెమొరీని వదిలిపెట్టి మనం పక్కకు వెళ్తూ ఉన్నాం. సో పక్కకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మెమరీలో మనకి స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఎవరైతే పునాదులు వేస్తున్నారో అది ఏంటంటే స్కూల్లో మనం ఏమేమి షేర్ చేసుకున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో స్కూల్లో మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నాం అనేది కూడా మనకి తెలియాలి. మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎల్కేజీ నుంచి నర్సరీ నుంచి ఇక్కడే మనం చదువుకుంటా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక బ్రదర్ లాగా, ఒక సిస్టర్ లాగా, ఒక లైఫ్లో ఒక రోల్ మోడల్, ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకున్న తర్వాత దానికోసం మనం కృషి చేయాలి ఫస్ట్. ఆ కృషి అనేది మీకు ఈ స్కూల్ లైఫ్లోనే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ స్కూల్ లైఫ్లో మీకు ఎవరు కూడా ఏ పనిష్మెంట్ కూడా అంత క్రూషియల్గా ఉండదు. ఈ స్కూల్ లైఫ్లో ఇచ్చే పనిష్మెంట్ అనేది మీకు ఫ్యూచర్లో చేయకుండా ఉండాలి. ఫ్యూచర్లో ఇట్లాంటివి చేస్తే తప్పు అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మీకు తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని మీకు ఒక శిక్షని వేసి ఆ శిక్షలో మీకు బాధితులను చేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేయటం అనేది ఇక్కడ జరగదు. ఈ స్కూల్ లైఫ్లో మనం ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నాం అనేది బయట కూడా అలా ట్రీట్మెంట్ పొందకుండా నలుగురితో ఏ విధంగా ఉండాలో మీకు చెప్పడానికి ఈ యొక్క స్కూల్ లైఫ్లో అన్నీ కూడా మీకు చెప్తా ఉంటారు. స్కూల్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ది స్కూల్? SCHOOL. స్కూల్. వాట్ ఈజ్ ఎస్? ఎస్ మీన్స్ షేరింగ్. అన్నీ కూడా మనం షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు టీచర్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు, టీచర్స్కి మీరు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. సి మీన్స్ కేరింగ్. ఓకేనా? చిన్నప్పటి నుంచి మీకు టీచర్స్ అందరు కూడా తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా కేరింగ్తో మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు. చూస్తున్నారా లేదా? నెక్స్ట్ హెచ్, ఆనెస్టీ. హెచ్ ఫర్ ఆనెస్ట్. అంటే ఆనెస్టీగా మీకేం చేస్తున్నారు? ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నారు. ఏది కూడా మనసులో పెట్టుకోకుండా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఓ మీన్స్ వాట్? ఒబీడియన్స్. విధేయతను చూపుతూ ఉన్నాం. మీరు టీచర్స్ మీ పట్ల మీకు ఎంత కావాలో అంత ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. బయట నాలెడ్జ్ని తెచ్చి ఇక్కడ మీకు ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మీన్స్ ఆర్డర్లెస్. ఒక ఆర్డర్ అనేది లేకుండా ఒక సెంటెన్స్ అనేది మీకు ఏ విధంగా మీకు ఫామ్ అవ్వాలి, చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయిన దాకా మీరు ఏమి తెలుసుకోవాలో అదంతా కూడా స్కూల్లోనే మీకు ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎల్ మీన్స్ లెర్నింగ్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం తెలుసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ స్కూల్లోనే మనం ప్రతి ఒక్క వార్డు కూడా మీకు ఇస్తూ ఉంది. షేరింగ్, కేరింగ్, ఆర్డర్లెస్, ఒబీడియన్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకోవడమే ఈ యొక్క స్కూల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి మీకు చెప్తా ఉన్నారు. మన యొక్క టీచర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు చేసిన సబ్జెక్ట్లో ఒక సైకాలజీ అనేది సబ్జెక్ట్గా ఎంచుకుంటా ఉన్నారు. ఆ సైకాలజీలో
ఒకటి ఉంది. ఏంది అంటే మనిషి యొక్క అభ్యసన అనేది ఏ విధంగా సాగాలి, మనిషి యొక్క అభ్యసన అనేది చిన్నది అంటే మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్ద అయ్యేదాకా ఏ విధంగా నేర్చుకుంటారో అంతా కూడా ఆ యొక్క సైకాలజీలో చెప్తా ఉంటాం. మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారో, ఏ విధంగా తీర్చబడుతున్నారో మాకు ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్లో తెలియబరుస్తూ ఉంది. ఆ సబ్జెక్ట్ని తీసుకొని మేము మీ యొక్క సైకాలజీని, మీ యొక్క మెంటాలిటీని తీసుకొని మేము టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీ యొక్క మెంటాలిటీ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో కూడా మాకు తెలిసిపోతూ ఉంది. ఆ టైంలో మేము మీకు ఎలా ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అనేది మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము మీకు టీచింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే మేము ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు, మా టీచర్స్ గురించి మేము చెప్పేవాళ్ళం కూడా కాదు. మీలాగా మేము కూడా ఒక స్టేజిలో చిన్నప్పుడు నేర్చుకొని ఈ యొక్క స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి నలుగురు గురించి లేకపోతే 4 వాక్యాలు మాట్లాడుతున్నామంటే చదువుకోబట్టి చదువుకున్నది మళ్ళా మర్చిపోకుండా మేము జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని చెప్పబట్టి ఒక స్థానంలో ఉండి చెప్తా ఉన్నాం. మాలాగా అని కాదు, మీరు ఒక పొజిషన్లో ఉండాలి, ఒక హై పొజిషన్లో, మాకంటే హై పొజిషన్లో ఉండాలి అని చెప్పి మీకు చెప్పబడుతున్నాం. సో మా టీచర్సు మాకు ఏ విధంగా అయితే ఫీడింగ్ ఇచ్చారో మేము కూడా మీకు అదే విధంగా ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. సో అంతా కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు దాకా. ఇంకొక 10 డేస్లో మనం ఈ స్కూల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి 3 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఈ 3 ఇయర్స్లో నాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఏంటంటే మీ బ్యాచ్. 3 సంవత్సరాలు మీతోనే గడిపాను నేను, అవునా? సో ఇక్కడకున్న స్కూల్ లైఫ్లో ఈ సెయింట్ ఆన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో, నా ఫిరంగపురం, నా విలేజ్లో, నా నియరెస్ట్ స్కూల్లో నేను ఇక్కడ మీతోనే ఉన్నా. ఫస్ట్ ఉన్నానా లేదా? నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు ఒక స్కూల్లో ఒక స్టేజ్ మీద మాట్లాడతానంటే నాకే ఏదో విధంగా ఉంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకు స్కూల్ లైఫ్ అనేది ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తా ఉంది మళ్ళా. ఒకానొకప్పుడు మా టీచర్స్ తెలియకుండా కొట్టేవాళ్ళు, ఎందుకు కొట్టేవాళ్ళు కూడా తెలియదు. వచ్చేవాళ్ళు మా ఊళ్ళోకి కొట్టారు, వాళ్ళ పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటాం మేము, నిక్ నేమ్స్, మీరు కూడా పెట్టుకునే ఉంటారు. సో కొన్ని పేర్లు నాకు గుర్తుకు వస్తానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా. మా తెలుగు సోషల్ టీచర్, సోషల్ మాస్టర్ ఉండేవారు, నారాయణ సార్. కొడతాడు, ఎందుకు కొడతాడో తెలియదు, ఏం చేస్తాడో తెలియదు. అప్పుడప్పుడు బీపీ వస్తుంది. ఇంత కర్ర ఒకటి తెచ్చుకుంటారు, మూరంత కర్ర, కొట్టడమే ఆయన పని. లెక్కల మాస్టర్, ఆ లెక్కలు ఎట్లా ఉంటాయో కూడా తెలియదు నాకు ఒకప్పుడు. కానీ ఆయన కొట్టబట్టి నాకు 91 వచ్చాయి. సో ఆ విధంగా పిఎస్ టీచర్, ఎన్ఎస్ టీచర్ అందరూ కూడా నాకు ఫీడింగ్ ఇచ్చారు. అట్లా ఫీడింగ్ ఇచ్చారు. ఆ ఫీడింగ్ నేను తీసుకొని ఈ స్టేజ్ మీద ఇక్కడ నించొని మాట్లాడగలుగుతున్నా. సో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే చదువుని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. అట్లానే మన జ్ఞాపకాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. మన జ్ఞాపకం అనేది మీరు చెరిపుకోకుండా ఉండేది మన జ్ఞాపకం. ఆ జ్ఞాపకంలో మంచి మాటలే ఉంచుకోవాలి, కానీ చెడు వాక్యాలు, మనం చేసిన తప్పులు అవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోకూడదు. ఇప్పుడు దాకా నీకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకో, నీకు హాని చేసిన వాళ్ళని కూడా గుర్తుపెట్టుకో. హాని చేసిన వాళ్ళని మీరు హెల్ప్ చేయండి తిరిగి, వాళ్ళు నీకు హాని చేసినా నువ్వు హెల్ప్ చేయి. అది మానవ యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం. నీకు ఎప్పుడైతే మానవుడు అనేవాడు ఒక తప్పుతోనే పుట్టాడు, మనం తప్పు చేయింది ఇక్కడ లేం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానవ జీవితంలో తప్పులతోనే పెరుగుతూ ఉంటాం. మాకు ఒక సైకాలజీలో ఏం చెప్తారంటే, యానిమల్స్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తే చచ్చిపోయేదాకా, బర్డ్స్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తే చచ్చిపోయేదాకా, కానీ హ్యూమన్ అనేవాడు హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగానే మారుతూ ఉంటాడు. బీయింగ్ మీన్స్ మారుతూనే ఉంటాడు. అంటే ఒక మనిషే వాడి యొక్క జీవితంలో మార్పులు చెందుతూనే ఉంటాడు. అంటే అభ్యసనం చేస్తూనే ఉంటాడు, వికాసనం చేస్తూనే ఉంటాడు, స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి చివరి దాకా. చిన్నప్పటి నుంచి మనం యానిమల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం, తెలీదు ఆ టైంలో. ఆ తర్వాత చిన్నగా ఒక మనిషిలాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ టైంలో మీకు ఆపదలు వస్తాయి, మిమ్మల్ని ఎత్తి చూపే వాళ్ళు ఉంటారు, మిమ్మల్ని పొగిడే వాళ్ళు ఉంటారు, మిమ్మల్ని నెట్టేసే వాళ్ళు ఉంటారు, గెంటేసే వాళ్ళు ఉంటారు.
మీకు చెప్పాలనుకుంటే నా లైఫ్నే మీకు చెప్పొచ్చు. సో నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న ఇక్కడ లేరు, ఉన్నా కానీ లేనట్టే. ఒకానొక టైంలో మా అమ్మ మా నాన్న ఇక్కడ ఉన్నా కానీ లేనట్టే. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను. మన అమ్మ నాన్నని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నామో ఈ ప్రపంచంలో మనకి చాలా విద్యార్థులు తెలుసుకోవట్లా. అమ్మా నాన్న లేకపోతే ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలియట్లా. మనకి ఫస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేది మదర్, తర్వాత ఫాదర్. మదర్ ఫాదరు ఫస్ట్ లేకపోతే మనం లేవు. వాళ్ళని మర్చిపోయి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఒక లెవెల్లో చేయాల్సిన పనులు ఇంకో లెవెల్లో చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక స్టేజ్లో చేయాల్సిన పనిని ఇంకో స్టేజ్లో చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మనం వీడ్కోలు సభలో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఇంకా మా ముందు ఉండేది 10 రోజులే, అందుకే చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను, చెప్తున్నాను. సో మీరు ఏదైనా చేయండి, కానీ తప్పు చేయొద్దు. తప్పు చేసేటప్పుడు 1-2 సార్లు ఆలోచించుకోండి. మీకు స్కూల్ లైఫ్లో అయితే మేము దగ్గరుండి పలానిదని చెప్పగలుగుతాం, చూసుకోగలుగుతాం. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఎవరు కూడా దగ్గరికి రారు, చెప్పరు. ఒకసారి నువ్వు కాలేజీకి ఎంటర్ అయ్యావా, ఆ 10 గంటలు నువ్వు అక్కడ ఉంటావు. ఆ తర్వాత నిన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు. ఆ 10 గంటలు కూడా వాళ్ళు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు తప్పితే నువ్వు ఎలా చదువుతున్నావు, నువ్వేంది, నీ కథ ఏంది మొత్తం కూడా ఎవరు చూడరు. మేము ఆల్రెడీ చదువుకొని వచ్చాం కాబట్టి మీకు చెబుతున్నాం, వినండి, ఓకేనా? సో స్కూల్ లైఫ్లో చేసినట్టు అల్లరి బయట చేస్తే కుదరదు. స్కూల్ లైఫ్లో చేసే అల్లరి అనేది మాకు ప్రేమగా ఉంటుంది, మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది. బయట చేస్తే దాన్ని రోత అంటారు, లేకపోతే గొడవ అంటారు. గుర్తుందా? రోత అంటారు, లేకపోతే గొడవ అంటారు. అట్లాంటి గొడవల్లో మనం తల దూర్చుకోకూడదు, అట్లాంటి గొడవల దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు. సో ఏదైనా గొడవ జరిగినా, ఏదైనా రోత జరిగినా మనం వాటిలో ఉండకూడదు. అది ఉన్నామంటే మనకి, మన పేరెంట్స్కి, అట్లనే మన స్కూల్కి, అట్లనే మీకు, మీ యొక్క ఈ విలేజ్కి బ్యాడ్ నేమ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంది. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే అమ్మా నాన్న మనకి ఏ విధంగా అయితే నేర్పిస్తున్నారో మనకి మన సమాజం కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న మంచి, సమాజం కూడా మంచిగా ఉంటుంది. మీరు మారితే మన దేశమే మారుతుంది, ఓకేనా? మనకి దేశానికి బ్యాక్ బోన్ ఎవరు? రైతులు, అవునా? మనకి దేశానికి బ్యాక్ బోను రైతులు. మన దేశాన్ని నిర్మించే వాళ్ళు ఎవరు? అసలు దేశానికే బ్యాక్ బోన్గా అసలు రోల్ మోడల్ ఎవరు అంటే టీచర్స్. ఆ టీచర్స్ ఫీడింగే మీకు ఇస్తూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికే ఆ టీచర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క టీచర్, నర్సరీ కాడి నుంచి 10th క్లాస్ దాకా ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా మీకు ఫీడింగ్ ఇచ్చారు. అట్లానే టీచర్ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. అట్లానే మొట్టమొదటైన ఈ స్కూల్ లెవెల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. మేము మీ మంచి కోసమే, ప్రతి ఒక్క టీచర్స్ మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడం కోసమే ఒక దెబ్బైనా ఒక మాటైనా అనుండొచ్చు. మా టీచర్స్ అందరి తరపున నేను మీ అందరికి కూడా ఒక విన్నపం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మా యొక్క హానికరమైన మాటలు లేకపోతే హానికరమైన దెబ్బలు మీకు తగిలినట్టయితే మీరు మనసులో ఉంచుకోకుండా చెడిపోయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir, for the valuable message. Give him a big round of applause. Now, our 10th students are going to perform a dance. Please welcome them. Oh, my dear girls, dear boys, dear madams,
గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. Now I invite Shanmukhi to give vote of thanks. Thank you means use it to tell someone that you are grateful because they have given you something or done something for you. Respected principal, teachers and my dear friends, good evening to you all. I deem it a great honor and privilege to have the opportunity to present a vote of thanks on this auspicious occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I extend my heartfelt thanks to Reverend Sister Nirmala Kommareddy Garu for adoring the presidents and also for your enormous support and guidance. I owe special gratitude to all our lady teachers and our sirs Anil Teja sir and Velangni Reddy sir who always stand with us and motivate us. Thank you from the bottom of our heart for making this farewell party elegant with your presence. I take this opportunity to extend my sincere thanks to all distinguished invitees present here. We know our distinguished invitees are our seniors. Thanks to all of you for being here as you increase the pride of this farewell program with your presence. Thank you so much for giving the opportunity to make your last moments in the school memorable for a long time. We wish you for a bright future. I would also thank the students who conduct this meeting well. I would like to thank the students who worked hard for preparation of this program. You got only 2 days time, but within a short time, you have made the best arrangements for this program. Thanking you wholeheartedly. Without cooperation of your any program may not be possible. I thank you all the non-teaching staff. Last but not least, I would like to thank all my friends who gathered here for making this function a great success. If time is money, today you have spent millions for us. Once again, thank you one and all present here. After this function, we will happy to announce you have a delightful meal with us. Have it and blessed us. Hope you like it. Thank you. We take up the light of light to shine on this temple of glory. We pray God to dispel the darkness and to bless us to shine like a diamond. Hearts, we are ready for a new world. We are ready for a new world. Sharing compassion, love and care. We never give up. Never give up the light of life. We never give up. We are the students of St. Anne. We never give up. Never give up the light of life. We
never give up. We are the students of St. Anne.